નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। આજે લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો જન્મદિવસ છે, ત્યારે પીએમ મોદી અડવાણીના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા। અડવાણીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા માટે પહોંચ્યા। ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ, અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ પણ પહોંચ્યા છે। તો ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો આજે જન્મદિવસ છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અડવાણીના નિવાસ સ્થાને તેમને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે પહોંચ્યા છે। સાથે સાથે ભાજપના અન્ય નેતાઓ અને સાથે ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ, અમિત શાહ અને રાજનાથ સિંહ પણ તેમના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા છે અને તેમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી। અડવાણીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા માટે પહોંચી રહ્યા છે ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ। લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો આજે જન્મદિવસ છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ ભારતીય રાજનીતિમાં અને ખાસ તો ભારતીય जनता પાર્ટીમાં જ્યારથી તેઓ સંગઠનમાં કામ કરતા હતા ત્યારથી લાલકૃષ્ણ અડવાણી સાથે આમ તો કહી શકાય કે એમના ગુરુ, રાજકીય ગુરુ કહી શકાય, તેમની સાથેનો નાતો રહ્યો છે અને રાજનીતિમાં આવ્યા પછીના જે રાજનીતિના પાઠ શીખવાડ્યા હોય તો એ લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને એટલા માટે જ વરિષ્ઠ નેતા જે લાલકૃષ્ણ અડવાણી છે ત્યારે તેમનો જન્મદિવસ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પોતાના એ વરિષ્ઠ આગેવાન, પોતાના વરિષ્ઠ નેતાને એ ભૂલતા નથી અને જન્મદિવસે અચૂક તેમની મુલાકાત લેતા હોય છે। લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો આજે જન્મદિવસ છે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ તમામ રાજકીય નેતાઓ તેમને શુભેચ્છાઓનો ધોધ વરસાવી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ લાલકૃષ્ણ અડવાણીના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા છે અને તેમને શુભેચ્છા પાઠવી છે। तो दिल्ली थी आ सीधी तस्वीरों आपने अमे बतावी रह्या छीए, ज्यां लालकृष्ण अडवाणी साथे तेमणे मुलाकात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित लालकृष्ण अडवाणीना निवास स्थाने पहोंच्या, तेमनी साथे मुलाकात करी हती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पण तेमनी साथे अने गृहमंत्री अमित शाह पण तेमना निवास स्थाने शुभेच्छा पाठववा माटे पहोंच्या। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है, और ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है, एक बड़ा मैसेज देने वाली है कि किस तरह से लालकृष्ण अडवाणी जैसे नेता पार्टी में आए, और जो पार्टी पहले कभी कुछ नहीं थी, जिसका आधार उन्हीं लोगों के द्वारा रखा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, उसको आगे बढ़ाने का, उसको सींचने का काम लालकृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने किया। आज लालकृष्ण अडवाणी का 94वां जन्मदिन है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें आप उनके साथ देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा भी है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को सशक्त बनाने और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा, केवल पार्टी नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के लिए, समाज के लिए लालकृष्ण अडवाणी ने काम किया। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने और खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी लिखा है कि भाजपा परिवार के अभिभावक हैं और मूल्य आधारित राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर यदि कोई है तो वो लालकृष्ण अडवाणी है। उन्होंने इस तरह से बधाई दी है, चाहे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी उनके घर पर पहुंचे हैं। और 94वां जन्मदिन, हालांकि काफी कह सकते हैं कि अच्छे से जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन उनकी जो एज इस अवस्था में हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके यहाँ पर जिस तरह से पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं। तो लालकृष्ण अडवाणी की अहमियत क्या है भाजपा परिवार के लिए, ये उसको दर्शाता है। जी। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू જ્યારે પહોંચ્યા છે ત્યારે સંવાદદાતા યતેન્દ્ર શર્મા માહિતી આપી રહ્યા છે કે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ જે શરૂઆત કરી હતી તેને આગળ વધારવાનું કામ લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ કર્યું છે અને એટલા માટે જ પાર્ટીમાં લાલકૃષ્ણ અડવાણીનું વજન ધીરે ધીરે જ્યારે તેમણે કામ કરવાની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે વધતું ગયું હતું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તેઓ અધ્યક્ષ રહ્યા
અને અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં પણ તેમણે કામ કર્યું હતું અને ભાજપના અત્યારે સૌથી વરિષ્ઠ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણી કહી શકાય કે જેમણે બહોળો રાજનીતિનો અનુભવ છે, તમામ પાર્ટીના નેતાઓ સાથે તેમણે કામ કર્યું છે અને એટલા માટે જ આજે તેમનો જ્યારે જન્મદિવસ છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી તેમને મળવા પહોંચ્યા। इस तरह के मोड़ आते हैं कि कई बार बड़े कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की उनके मार्गदर्शन की बात आती है, उनके योगदान की बात आती है, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है कि जिसकी वजह से आज पार्टी इस जगह पर पहुंची है, इस ऊंचाई पर पहुंची है, उसको ऐसे ही नहीं बुलाया जा सकता। उसका योगदान है और उस योगदान का महत्व पार्टी के कार्यकर्ता समझे, निचले लेवल तक वो मैसेज जाए, पूरे देश में वो मैसेज जाए, ये मैसेज देने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी और भी उनके जो सहयोगी हैं कैबिनेट में उन लोगों ने आज किया है। वो हर साल इस तरह से एक मैसेज देते हैं कि अपने वरिष्ठों को, अपने बुजुर्गों को, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता, उनके योगदान को नहीं बुलाया जा सकता। और जो तस्वीरें मैं बार बार कह रहा हूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। राजनीति में फैसले कुछ भी लिए जा सकते हैं जो समय के अनुसार होते हैं, समय के अनुरूप होते हैं। वो कठोर फैसले भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी यही रहती है कि जो बुजुर्गों ने जो रास्ता दिखाया है, जो उनके मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हैं, उन्होंने जिस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, पार्टी आज उस रास्ते पर चलकर आज शिखर पर पहुंची है। उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनी है, तो वो उसका एक बड़ा कारण लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग हैं जिन्होंने उस तरह के कार्यकर्ताओं को गढ़ा, उस तरह के कठोर फैसले लेकर। अपने समय में लालकृष्ण आडवाणी ने भी काफी कठोर फैसले लिए, जिसकी वजह से पार्टी में एक अनुशासन, जिसकी बात हमेशा करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, वो अलग से अनुशासन दिखाई देता है। उस तरह के कार्यकर्ता गढ़े जाते हैं, तो उसमें एक बड़ा रोल लालकृष्ण आडवाणी का। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हैं, उनके कैबिनेट के सभी बड़े सहयोगी वहां पर गए हैं, पूरी पार्टी की तरफ से उनको बधाइयों के, उनके स्वस्थ जीवन के लिए बिल्कुल। और यतेंद्र तो लालकृष्ण अडवाणी के જેઓને હાલ જન્મદિવસ છે ત્યારે વેંકૈયા નાયડુ અને લાલકૃષ્ણ અડવાણી કેક કાપી રહ્યા છે। સીધી તસવીરો દિલ્હીથી અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। તેમના પરિવારજનો પણ તેમની સાથે છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ તેમને અભિનંદન આપવા માટે ખાસ લાલકૃષ્ણ અડવાણીના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા છે। અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ પણ ઉપસ્થિત છે। લાલકૃષ્ણ અડવાણી કે જેમનું કદ, રાજકીય કદ જે છે એ ખૂબ વધારે છે, કારણ કે રાજનેતા તરીકે જ નહીં પરંતુ એક સફળ કુશળ નેતા તરીકેની પણ તેમની છબી રહી છે। હિન્દુત્વવાદી છબીથી તેમને જે ઓળખ બની હતી ત્યારથી અત્યાર સુધી પાર્ટીમાં તેમનું જે નામ રહ્યું છે, પાર્ટીની અંદર તેમણે અલગ અલગ પદો પર કામ કર્યું છે, પછી અધ્યક્ષની વાત હોય કે પછી એક મંત્રી તરીકે કેબિનેટની અંદર કામ કરવાની વાત હોય, તેમની જે કુશળતા છે તેમનો એ પરિચય જે છે એ અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં પણ તેમણે આપ્યો। અને એટલા માટે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને આજે તેમને જ્યારે મળવા પહોંચ્યા છે ત્યારે આ એક અદ્ભુત ક્ષણ કહી શકાય કે પીએમ મોદી ભલે પ્રધાનમંત્રી છે પરંતુ તેઓ પોતાના માર્ગદર્શક કે પોતાના વડીલોને આ તબક્કે યાદ કરવાનું ભૂલતા નથી, કારણ કે પાર્ટીની અંદર રહીને લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ જે યોગદાન દેશ માટે આપ્યું છે, પાર્ટી માટે આપ્યું છે, એને ક્યારેય ભૂલાવી શકાય તેમ નથી અને આ વાત પીએમ મોદી ભલીભાંતિ જાણે છે। અને એટલા માટે જ તેઓ આજે તેમના જન્મદિવસે તેમના નિવાસ સ્થાને ખુદ શુભેચ્છા આપવા માટે પહોંચ્યા। ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ પણ તેમની સાથે છે। લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ કેક કાપીને સૌના મોં મીઠા કરાવ્યા અને સૌ કોઈએ આજે તેમને શુભેચ્છા પાઠવી છે। સોશિયલ મીડિયા પર પણ લાલકૃષ્ણ અડવાણીને હાલ ટ્વિટર અને ફેસબુક પર શુભેચ્છાઓનો ધોધ વરસી રહ્યો છે। તો દિલ્હીથી આ લાઈવ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છીએ। લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો જન્મદિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। અને હવે વાત કરીએ અન્નદાતાની। કપાસ, શેરડી અને મગફળી જેવા પાકોની ખેતી થાય, પરંતુ શું તમે મોતીની ખેતી જોઈ છે? આ પ્રકારની ખેતી વિશે સાંભળ્યું છે? સુરતના નીરવ પટેલ નામના યુવા ખેડૂતે આ પ્રકારની ખેતી કરી બતાવી છે। શું તમે મોતીની ખેતી વિશે ક્યારે સાંભળ્યું છે? તમે ક્યારે મોતીના ગણેશ, મોતીના મુરલીધર કે મોતીના શિવજી જોયા છે? નહીં જ જોયા હોય, આવી કારીગરી કરી છે સુરતના એક નાનકડા ગામના ખેડૂતે। નીરવ પટેલ નામના ખેડૂતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ખેતી કરવાની નવી પદ્ધતિ શોધી અને શરૂ કરી મોતીની ખેતી। આ પદ્ધતિમાં ખેડૂતને કોઈ નુકસાન થતું નથી,
અતિવૃષ્ટિ હોય કે અનાવૃષ્ટિ, પણ ખેડૂતને નક્કી કરેલો ફળ મળે જ છે. પર્લ કલ્ચર એવું છે કે તમે નાની જગ્યામાં પણ તમે સારો એવો સેટઅપ કરી શકો છો, અને આના માટે તમે જે સીપ ઓઇસ્ટર જે કહીએ છીએ, જે આપણે એમાં સર્જરી કરીને આપણે નાખવાનો હોય છે, જેમાં મોટી તૈયાર થાય છે આપણા, તો એ માર્કેટમાં પણ અવેલેબલ છે. અને માર્કેટમાં નહીં થાય તો તમારે જાતે કરવું, કલેક્ટ કરવું હોય તો તમે કોઈ ડેમ, નદી કિનારે પણ આ પણ ઇઝીલી મળી શકે છે. અને એના જે મટીરિયલ ન્યુક્લિયસ આપણે જે નાખવાનો હોય છે એ પણ માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે. આ ખેતીની સફળતાથી ખુશ નીરવ પટેલ અન્ય ખેડૂતોને પણ મોતીની ખેતી તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું ખેડૂતને પણ એ મેસેજ આપવા માંગુ છું કે તમે પણ થોડું આ મોતીની ખેતી માટે ધ્યાન આપો. આપણી સરકારને પણ કહું છું કે તમે પણ થોડું ખેડૂતને સબસિડી, પ્રોત્સાહન જે બી તમારી સાઈડથી હોય એ તમે આપી શકો તો ખેડૂત આના માટે કરવા તૈયાર થાય. કૃષિ એક્સપર્ટ ચિંતન દેસાઈએ ખર્ચ લાભની દૃષ્ટિએ અન્ય ખેડૂતો માટે આ ખેતીને લાભકારક ગણાવી હતી. સૌથી પહેલાં એક મોતીના ઉત્પાદનમાં મિનિમમ 35 થી 40 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે, જેની સામે એને વળતર લગભગ 10 ગણું મળે છે. 300 થી 400 રૂપિયા જેટલું વળતર મળવા પાત્ર થાય છે. આ સિવાય એક મોતી બનવામાં લગભગ 1.5 થી 2 વર્ષનો સમયગાળો મળે છે. અને હાલ આપણે જાણીએ છીએ કે મોતી એક ખૂબ જ સોના પછી સૌથી વધારે મોંઘી ઝવેરાત છે, એટલે એના ફાયદા વિશે આપણે જાણીએ જ છીએ. વીરો ભોગ્યા વસુંધરા અર્થાત સાહસ કરે તેને લક્ષ્મી વરે. મોતીની ખેતીના સાહસ દ્વારા નીરવ પટેલે અદ્ભુત સફળતા મેળવી છે. સાથોસાથ અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણાદાયી દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. કેતન પટેલ. અને હવે એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે અમદાવાદથી. ઘાટલોડિયા ડબલ મર્ડર કેસમાં મોટા સમાચાર. પોલીસને મળી છે મોટી સફળતા. 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ છે. અન્ય રાજ્યમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા નવીન ઝા જોડાયા છે. નવીન, ઘાટલોડિયા ડબલ મર્ડર કેસમાં મહત્વની કડી પોલીસને હાથ લાગી છે. શું વધુ અપડેટ? પંકજ, જે રીતે હાલ પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી રહી છે કે આ કેસમાં 2 લોકોને ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા છે. તેમની પૂછપરછ ચાલુ છે અને અન્ય રાજ્યમાં તેમની જે છે તે અટકાયત કરવામાં આવી હોય એ પ્રકારના સમાચાર આવી રહ્યા છે. પરંતુ આ હત્યા પાછળનું કારણ શું છે તે પણ હજી સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી. જે રીતે મકાનમાંથી કોઈ લૂંટનો સામાન ગયો નહોતો અને કોઈ કારણ સામે નહોતું આવી રહ્યું, પરંતુ જે 2 લોકોની અટકાયત બાદ હવે અન્ય ખુલાસાઓ સામે આવી શકે એ પ્રકારની વાત પણ સામે આવી રહી છે. અને ટૂંક સમયમાં વધુ જે છે માહિતી જે છે સામે આવશે કે ખરેખર આ હત્યા પાછળનું કારણ શું છે. કારણ કે કેટલાક એવી ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી રહી છે કે એની પાછળ કદાચ અન્ય જે કારણ છે તે સામે આવી શકે છે, પરંતુ ખરેખર શું કારણ છે તે તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થઈ શકશે. નવીન, આ જે 2 આરોપીની વાત છે તેઓ કયા રાજ્યમાંથી પકડાયા છે? જી, તે હાલ જે પ્રાથમિક જે સામે આવી રહ્યું છે કે નોર્થમાંથી એટલે કે બિહાર અથવા ઝારખંડમાંથી આ બંને આરોપીઓની અટકાયત કર્યા હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. પરંતુ અત્યારે કોઈ પણ અધિકારી કંઈ પણ બોલવા તૈયાર નથી અને ટૂંક સમયમાં આ મામલે વધુ ખુલાસો સામે આવી શકે છે. પરંતુ અત્યારે તો જે છે કે લાઈન પડી છે અને 2 લોકોને ડિટેન કરીને તેમની પૂછપરછ જે છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જી નવીન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો ઘાટલોડિયામાં ડબલ મર્ડર કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. અન્ય રાજ્યમાંથી 2 આરોપીઓ પકડાયા છે. હાલ વધુ અપડેટ આ અંગે પોલીસ આગામી સમયમાં આપશે. આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. અવસરમાં પલટી જાણથી નવસારીની અસ્મિતાબેન પટેલ જેવી મહિલાઓ દરેકને માટે પ્રેરણાસ્પદ છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જની આફત સામે ખેતીને મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના છે. બાગાયતી ખેતીને ખાસ ખતરો છે. જો કે નવસારીના મહિલા ખેડૂત અસ્મિતાબેન પટેલ જેવા લોકો હિંમત નથી હારતા. આવક મેળવવાના અન્ય વિકલ્પો ઊભા કરવાની તેમની ધગશે તેમને એક સફળ મધ ઉત્પાદક બનાવી દીધા. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ હવે તે આ પંથકના અન્ય મહિલા ખેડૂતો માટે પણ એક ઉદાહરણ બની ગયા છે. 50 બોક્સથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, જે આજે વધીને અમારી પાસે 2000 કોલોનીનો અમે હેન્ડલ કરીએ છીએ. આ કોલોની દ્વારા અમે જે 70 થી 80 ટન જેટલું મધ ઉત્પાદન અંદાજ છે આ વર્ષનો, તેના દ્વારા અમને વર્ષે 70-80 લાખનું ટર્નઓવર અમે કરીએ છીએ. 2009થી ચાલુ કરેલો આ ઉદ્યોગ મધમાખી પાલન વિકસતો આજે વોટબુક્સ બની ગયો છે. ને શરૂઆતમાં ઘણી બધી તકલીફ આવી હતી,
પણ ધીરે ધીરે એ બધી જ મુશ્કેલીઓને અમે દૂર કરી અને ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં ફૂલો હોય ત્યાં બોક્સ મૂકીને આ મધનું કર્યું. ને કચ્છ તો મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ હોય તો મારી વાઈફ અસ્મિતા પટેલ કચ્છ એ બધી જ બહેનોને મધમાખીની ટ્રેનિંગ આપે છે અને મધનું પેકેજિંગ બોટલિંગ કરીને આખા ગુજરાત અને ગુજરાતની બહાર બધે જ મોકલાવે છે કુરિયર દ્વારા અને વર્ષે લાખો રૂપિયાનો આ ઉદ્યોગ થઈ ગયો છે. બાગાયતી ખેતીના પંથક નવસારીમાં મધ ઉદ્યોગ વિકસી રહ્યો છે. વિવિધ પ્રકારના મધનું ઉત્પાદન કરી તેને એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ છીએ તો આ ફિલ્ડમાં પુષ્કળ ઉદ્યોગ છે. આમાં તમે જેટલા નંબર ઓફ કોલોની એટલે લાખો રૂપિયાનો આ ઉદ્યોગ થઈ ગયો છે. શરૂઆત કરી ત્યારે 50 બોક્સ હતા, આજે 600 જેટલા બોક્સ હેન્ડલ કરે છે. ખાદી ગ્રામોદ્યોગના જે બહેનોના ગ્રુપના બોક્સ પણ એવું હેન્ડલ કરે છે અને વર્ષે ટાઈપના હની રાઈ, ધાણા, તલ, સુવા, બાવળ, અજમો, જંગલ, સૂરજમુખી બધા ટાઈપના મધ, કોમ હની આ બધું જ છે અને આજે હવે એક્સપોર્ટ સુધીનો આ પ્રોજેક્ટ પહોંચી ગયો છે એમ કે ચાલે. આસપાસના વિસ્તારની ઘણી મહિલાઓ માહિતી મેળવવા માટે આ કેન્દ્રની મુલાકાત લે છે અને સારી જાણકારી પણ મેળવે છે. એ મધનું ઉછેર દેશ વિદેશમાં પહોંચાડવામાં આવે છે અને એની ઇન્કમ પણ સારી આવે છે. અને અમને એ પણ જાણવામાં આવ્યું હતું કે અમે કેવી રીતના આ મધ ઉછેર કરીને અમે બી એમાં ભાગ લઈ શકીએ અને અમે બી એમાં આવક મેળવી શકીએ એવી અમને જાણવાનું મળ્યું. સિદ્ધિ તેને જય વરે જે પરસેવે નાહે. સાહસ થકી સિદ્ધિ મેળવનારા આ મહિલા ખેડૂત પોતે તો પગભર છે જ, પરંતુ આ સાહસ વૃત્તિ અન્ય મહિલા ખેડૂતોને આપીને પ્રેરણાદાયી પગલું ભર્યું છે. ભાવિન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નવસારી. દક્ષિણ ગુજરાતના છેવાડે આવેલા આદિવાસી વિસ્તાર નિઝર તાલુકાના ખેડૂતોની કિસ્મત પલટાઈ છે. લીલાછમ ખેતરોમાં લાલ મરચાની ખેતી ખેડૂતોને બે પાંદડે થવામાં મદદ કરી રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના અંતરિયાળ વિસ્તાર નિઝર તાલુકામાં ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ અને અન્ય કૃષિ પદ્ધતિ થકી મરચાનું મબલખ ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે. સારી ક્વોલિટીનું બિયારણ અને નવી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના ઉપયોગ થકી પ્રતિ એકર ઉત્પાદન વધ્યું છે. તો બીજી તરફ સારી ગુણવત્તાના મરચા હોવાથી વિદેશમાં પણ માંગ વધી છે. મુંબઈ પોર્ટ નજીક હોવાથી એક્સપોર્ટ દ્વારા ખેડૂતો સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. પહેલાં અમારું ઉત્પાદન હતું 180 થી 150 ક્વિન્ટલ હતું. અત્યારે અમારું પર એકરમાં 250 થી 300 ક્વિન્ટલનું એવરેજ એકરમાં ઉત્પાદન આવે છે અને અત્યારે બધા મરચાં અમારા એક્સપોર્ટ થાય છે અને પર દિવસે લગભગ 200 થી 250 માણસો અહીં કામ કરે છે મરચાં તોડવા માટે. તાપી જિલ્લો મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશની નજીક હોવાથી આ રાજ્યોમાંથી પણ ખેત મજૂરો આવીને આવક મેળવે છે. હાલના દિવસોમાં દિવાળીનો તહેવાર હોવાથી પાક લેનાર ખેડૂતોની સાથે જ ખેત મજૂરોની દિવાળી પણ આ મરચાએ સુધારી દીધી છે. ઓછા પાણી થકી ખેતી થતી હોવાથી તે વધુ ફાયદાકારક બની જાય છે. અને ઓછા પાણીમાં સારી ખેતી થાય ટપક પદ્ધતિના લીધે તો એ એક સારી વાત છે. અને રોજના અમારા ત્યાં 40 થી 50 મજૂરને મજદૂરી પણ મળી રહે છે. આ મરચી અમે G4 છે એટલે મુંબઈ વાસીથી વિદેશમાં એક્સપોર્ટ થઈ જાય છે એટલે અમને ભાવ પણ વ્યવસ્થિત મળી રહે એટલે અમારે મજદૂરીમાં પણ પરવડે છે. આ પંથકમાં ઘણા એવા ખેડૂતો છે કે જે લાંબા સમયથી આ ખેતી કરી રહ્યા છે. તેમના અનુભવ અને માર્ગદર્શનના કારણે અન્ય ખેડૂતો પણ આ ખેતી કરવા માટે પ્રેરાયા છે. હું છેલ્લા 25 વર્ષથી મરચીની ખેતી કરું છું. પહેલાં અમે લાલ મરચીની ખેતી કરતા હતા અને છેલ્લા 5-6 વર્ષથી આ જે G4 સેગમેન્ટ છે એમાં એનું વાવેતર કરીએ છીએ અને સારામાં સારું ઉત્પાદન મળે છે. એટલે મરચીમાં તો અમે પહેલાંથી જ સારું કરતા હતા અને આ આવી ગયા પછી એક સમજો કે ઉત્પાદન વધ્યું છે આમાં અને પૈસાનો રેશિયો બી વધ્યો છે. મરચા સ્વાભાવિકપણે સ્વાદમાં તીખા હોય છે, પરંતુ સારી આવક મેળવી આપતા હોવાથી આ પંથકના ખેડૂતો માટે મરચાનું મહત્વ મીઠું છે. હેમંત ગામિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, તાપી. કૃષિ પ્રધાન દેશ હોવા છતાં ભારતના ખેડૂતોની સમસ્યાઓનો નિકાલ નથી. રસાયણ આધારિત ખેતીથી પાક ઉત્પાદન અને જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી રહી છે. ત્યારે અરવલ્લીના ભાવેશ પટેલ જેવા ખેડૂતોએ સજીવ ખેતી કરીને આશાનું દીપ પ્રગટાવ્યું છે.
મોંઘા બિયારણ, રાસાયણિક ખાતરો અને અનિશ્ચિત વાતાવરણને કારણે હવે ખેડૂત સતત ચિંતામાં રહે છે. દેવા કરી મોંઘી ખેતી કરતા ખેડૂતો માથે સતત નુકસાનીનું જોખમ મંડરાતું રહે છે. તેવામાં સજીવ ખેતી એક વિકલ્પ બન્યો છે. અરવલ્લીના ભાવેશ પટેલ નામના યુવા ખેડૂતે સજીવ ખેતીને અપનાવી ઝીરો બજેટ ખેતીના કોન્સેપ્ટમાં ફેરવી નાખી છે. જે ઝીરો બજેટ ખેતી ચાલે છે એમાં અમે ખેડૂતોને ઓછા ખર્ચે જે ખેતી થાય એ પ્રમાણે પ્રયાસ કરાવીએ છીએ, જેથી રાસાયણિક ખાતર નાબૂદ થાય. વધતા અમે ઘરે ઘરે જઈ, ગામે ગામે જઈ અને તાલીમ કરાવી. હવે વાત ગુજરાતની આસ્થાની. દાહોદ નજીક જાલત ગામ, જ્યાં બિરાજમાન છે લખેશ્વરી માતા. લોકમાન્યતાઓ પ્રમાણે માતાજીની અનેક અહીંયા પરચાઓ પણ જોવા મળ્યા છે, જેના કારણે શ્રદ્ધાળુઓની અપાર શ્રદ્ધા રહેલી છે. ન માત્ર વાર તહેવારે પરંતુ બારે માસ લખેશ્વરી માતાના દર્શને મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો પહોંચે છે. આ છે લખેશ્વરી માતાજીનું અતિ પ્રાચીન મંદિર, જે દાહોદના જાલત ગામમાં સ્થિત છે. અપાર આધ્યાત્મિકતાની સાથે સાથે આ મંદિર સાથે ઐતિહાસિક કહાની પણ જોડાયેલી છે. એક સમયે આ મંદિર ખંડેર હાલતમાં હતું, પરંતુ થોડા સમય પહેલા જ તેનું નવનિર્માણ થયું છે. લાખો ભક્તોને લખેશ્વરી માતાજી પર અખૂટ શ્રદ્ધા છે. દર્શને આવતા ભાવિકોની દરેક મનોકામના લખેશ્વરી માતા પૂર્ણ કરે છે. અહીંયા જ્યારે આફત એવી આવી પડી ત્યારે માએ ખરેખર એટલી સહાય કરી. એક વખત રોગ ફાટી નીકળ્યો, માતાજીના સહાયથી દરેક માણસો ખરેખર માતાજીની સહાયથી ઉગરી ગયા. હવે અહીંયા જાલત નગરી, જલંધર રાજા, લાખીઓ પેપળો લખેશ્વરી માતા, સામે હનુમાન દાદા, સામે ટુકડે ભૈરવ દાદા. જ્યારે જ્યારે કંઈ બી આપત્તિ આવી પડે ત્યારે અમુક એવા પથ્થર આવે, પથ્થર અમારા પગમાં પડે પણ વાગે નહીં. એટલે અમારે સમજી જવાનું કે કંઈ જાળજમાં આપત્તિ આવી પડવાની. ખરેખર બહુ, અને આ મંદિર અમારું ખરેખર સોલંકીઓનું બાંધેલું છે. 10 વર્ષથી ચાલતી આવું છું. મારા ધારેલા કામ પાર પડે છે. વિશ્વાસમાં વિશ્વાસ રાખું છું. હમણાં મારી છોરીની બી તબિયત સારી નથી, તો મેં ચાલતા આવીએ છીએ માતાજીના દરબારમાં. અમારી બહુ શ્રદ્ધા છે અહીંયા, અને અમે માનીએ છીએ કે અમે જે પણ અહીં માંગીએ છીએ માતાજીથી એ અમને મળે છે. અને અમે દર રવિવારે અહીં ચાલતા આવીએ છીએ, અને અમારી પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે માતાજી ઉપર. અને અહીં આજુબાજુના જે પણ ગામો છે એ પણ ઘણા લોકો અહીંયા આવે છે. નવરાત્રિમાં અહીંયા બહુ યજ્ઞ થાય છે, અને માતાજીની બહુ કૃપા છે. અહીંયા દર રવિવારે ચાલીને આવીએ છીએ આખો કુટુંબ અમારો. એટલી મા પર શ્રદ્ધા છે કે જે અમે માંગ્યો છે એને આપ્યો છે અમને. આ ઘણા બધા દયાળુ ભક્તો એની શરણે આવે છે. કહેવાય છે કે આજે જ્યાં જાલત ગામ વસેલું છે ત્યાં એક સમયે જલંધર નગરી હતી, જે ભૂકંપના કારણે જમીનમાં સમાઈ ગઈ, અને વર્ષો બાદ અહીં જાલત ગામ વિકસિત પામ્યું. જાલતમાં 2 કિલોમીટર જેટલા વિસ્તારમાં ખોદકામ કરતી વખતે અનેક પૌરાણિક અવશેષો મળી આવ્યા છે. હજુ પણ ઓરડા 2 ફૂટ જેટલી મોટી ઈંટો સાથે જ મૂર્તિઓ સહિત અનેક પૌરાણિક અવશેષો મળતા રહે છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે ગામમાં જ્યારે કોઈ આફત આવે ત્યારે માતાજી તેમાંથી સૌને ઉગારે છે. લગભગ હું તો જ્યારથી નાનો હતો ત્યારે દાદાએ 60-70 વર્ષ પહેલાં ત્યાં એ ટેકરી ઉપર ખંડેરની હાલતમાં માતાશ્રીનું મંદિર હતું, પણ ત્યાં પછી દાહોદના કોઈ શેઠે એ મંદિર બનાવેલું. અત્યારે તો મંદિર મોટું બની ગયેલું છે. ઘણા બધા આજ પણ તમે અહીંયા જમીનની અંદર નીચે ખોદકામ કરો તો પૂરા મકાનના મકાન નીકળશે, અને પૌરાણિક અવશેષો નીકળશે, ખંડિત મૂર્તિઓ નીકળશે, 1 બાય 1ની લાલ ઈંટો નીકળશે. અને આનું મહત્ત્વ ખૂબ જ છે. અહીં કહેવાય છે કે ડેરિયા ડુંગરી, લખેશ્વરી માતા, હનુમાન જોદા અને પારસ પીપળો, એટલે આ 4નું એટલું બધું મહત્ત્વ છે. માતાજીનું સ્થાન અતિ મહત્ત્વ ધરાવે છે. એની શ્રદ્ધા એટલી બધી છે કે લોકો મધ્યપ્રદેશ રતલામથી પણ અહીં આવે છે. હજુ પણ જો જાલત ગામે ખોદકામ કરવામાં આવે તો ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસાના ઉજાગર કરતા અનેક અવશેષો મળી શકે છે. સાબિર ભાભોર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દાહોદ.